को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु प्रार्थना करिकी आरंभ करिबा। प्रेममय प्रभु धन्यवाद दउचु सुंदर समय देल। आमे जो वाक्य शुणिबु प्रभु अनुग्रह कर खुला मन रे बुझिया पाई एवं अनेकों को बुझाया पाई सक्षम करा। प्रार्थना यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु आमेन। आज आमे गुटे पद पढ़िबा प्रथम तिमोथी 1:16। तथापि जेहुमाने भविष्यत काल रे अनंत जीवन पाइबा निमंते जीशु ख्रीष्टंठारे विश्वास करिवे सेमानंक निकटरे दृष्टांत स्वरूप हेबा पाई प्रधान पापी जे मो ठारे से जेपरी आपणा पूर्ण चिर सहिष्णुता प्रकाश करती एथि निमंते मु दया प्राप्त हेली। मु आपण मानकु गुटे विषय कहिबाकु चाहे। आजिर टॉपिक रे पाउलो जो कहउछंती मु होची प्रधान पापी। पाउल कौन पाई कहले मु प्रधान पापी को उद्देश्य पाई से कहउछंती मु प्रधान पापी। आपण माने अनेक मत देई पारंती आ एंती भी मत दउछंती मु सुनिची जे पाउल निजको बेसी नम्र कले, निजको बेसी न्यून कले, आ जो बेसी नम्र कले आ बेसी निजको तुच्छ करले न्यून कले ताकू प्रकाश करबा पाए से प्रधान पापी बोली कहले बोली अनेक लोक माने प्रचार करती। ख्रीष्ट रे भाई भणी प्रभुंकर दास माने से प्रधान पापी बोली कहबार अर्थ कौन एटा कि से निजको बहुत न्यून कले, बहुत ईश्वर निकट रे निजको तुच्छ कले सेति पाई कहले कि। अच्छा मु आपण मानकु कहबाकु चाहे जदि सेमिति हुए माने आमके बड़ पाप करिसंती बोली ए अर्थ जदि आमे बुझिबा तेबे आपण माने निजे चिंता करंतु जगत रे का द्वारा पाप प्रवेश कला। पावलंक द्वारा प्रवेश कला कि पावलंक द्वारा जगत रे पाप प्रवेश करिछि कि पावलंक द्वारा लोक माने पापी हेले कि नाही हेले से काहे कि प्रधान पापी हेबे। तेबे जदि बेसी नम्र कले बेसी तांको द्वारा ही पाप आरंभ होला ए प्रकार जदि देखिबा तो आदम प्रधान पापी हेबा कथा। आदम मु प्रधान पापी, मु मुख्य पापी, मो ठारू पाप उत्पन्न हैला, मु होची पापर मंजी, मु प्रधान पापी एटा आदम कहवा कथा मोर बुझिबा अनुसार। किंतु पाउल कहले कि मु प्रधान पापी। ठीक आमे चिंता करिवार कोन आवश्यक नाही कि कोन पाई से कहले एंती कोन तांको कहला एंती। जदि आपण माने पाउलंकर बैकग्राउंड को देखिबे से केमती जीवन काटिछंती आपण माने आश्चर्य हेबे। जीशु को भेटिबा पूर्वरु मध्य से व्यवस्था अनुसार धार्मिक थिले बोली लिखा जाए। फिलिप पुस्तक रे लिखा अछि से व्यवस्था पालन करिछंती, ताके उत्तम जीवन यापन करिछंती, आउरी से अविवाहित अटंती। आउ जीशु को भेटला पर तो आउरी उत्तम जीवन यापन करिछंती। आउ से 12 जन शिष्य ठार मध्य अधिक भलो काम करिछंती बोली से कहंती। तेबे कोन पाई से प्रधान पापी बोली कहि आमे ने कि निजर स्टैंडर्ड अनुसार वाक्यर विषय को बुझवा द्वारा समस्या हुए तो आमे सेना बड़ बड़ पाप करिछु प्रधान पापी कहूछु से काई सेंती करिछंती कि आपण माने पाउलंकर विषय देखंतु से सेंती करिना कोन पाई सेंती कहिले तार अर्थ आमे देखिबा से कोन पाई मु प्रधान पापी बोली कहिले। तो आपण मानकु मु कहिबा को चाहे एबे आमे आलोचना करिबा मुख्य बा विपदपूर्ण पाप कोन बाइबल अनुसार आमे आलोचना करिबा। टिके आमे माथ्यू पुस्तक को गले यार उत्तर पाइबा। अक्षमणीय पाप बड़ भयंकर पाप ता माने पढ़िबा आमे माथ्यू 12 पर्व 31 एवं 32। अतएव मु तुमମାନଙ୍କୁ कहूअछि मनुष्य मानकर समस्त पाप ओ निंदा क्षमा करा जिवो, किंतु पवित्र आत्माଙ୍କ विरुद्धरे निंदा क्षमा करा जिवो नाही। आउ जे कही मनुष्य पुत्रଙ୍କ विरुद्धरे कथा कहिबो ताहाकु क्षमा दिया जिवो, मात्र जे कही पवित्र आत्माଙ୍କ विरुद्धरे कथा कहिबो इह जुगरे कि पर जुगरे ताहाकु क्षमा दिया जिवो नाही। देखंतु एठी कोन लिखा आइछि जीशु निजे कहउछंती जे मो विरुद्धरे तुम माने कहले क्षमा पाइबो, किंतु बाइबल ने गोटे नियम रखा है जे जीशु गला पर पवित्र आत्मा आसबे।
ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ତୁମେ କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ, ଇହ ଯୁଗରେ ପର ଯୁଗରେ। ବାଇବେଲରେ ଯେହେତୁ ଯୁଗର ସମୟ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯୁଗ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଯୁଗ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ଯୀଶୁ କ୍ଲିୟର କରିକି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ କ୍ଷମା ଅଛି, କ୍ଷମା ପାଇବ। ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ତୁମର କ୍ଷମା ଅଛି। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ସେମିତି କହିଲେ ଜାଣିଛ? ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମାନେ ମୋତେ ମାରିବେ, ଏମାନେ ମୋତେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କରିବେ, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇବି, ସେ ଆସିବେ। ସେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଯୀଶୁ କିଏ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଉପରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ତାହା ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ତାହା ଯଦି ଜଣେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୁଲ ଭାଲ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ରିକା ଶାକା ବାରା ହାଉଳି ହେଉଥିବେ, ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ, ରଢ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିବେ, ଜଣେ ଜଣେ ତାକୁ ପରିହାସ କରି କହିବେ ଏମିତି କେମିତି ହେଉଛ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କହୁଛୁ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ କହିବା କି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଟା କି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାଟା। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା, ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯିବାଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଯହନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ 16 ପର୍ବ 8 ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଧାର୍ମିକତା ପରେ, ବିଚାର ଉପରେ, ଆଉ ଯୀଶୁ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତ ସେଇଟା ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ରକ୍ଷା ପାଇବ। କାହିଁକି? ତାପରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି 21, 22, 23 ସିଆଡ଼େ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ କି ସେଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁକୁ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛ, ଭୁଲ କରିଛ ତୁମେ, ସେ ମଲେ କିନ୍ତୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କର, ଏ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ତିଫାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆକା କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ମସିହଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛ, ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ମାରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରିଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ରାଜା ରୂପରେ, ମସିହ ରୂପରେ, ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଯିଏ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଇହ ଯୁଗରେ ପର ଯୁଗରେ କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ, ତାମାନେ ନରକକୁ ଯିବ। ଯେହେତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଯେହେତୁ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା, ସିକ୍ରେଟ ଥିଲା, କାହାକୁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରର ଶେଷ ସମୟ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରେରିତ 2ରେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଢ଼େଇଲାରୁ ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବରେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାଟା, ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ପାଇଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବାଟା କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାହା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ଏବେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପାପ। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଦମ ଯେଉଁ ପାପ କଲା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ତାହା ବିରୋଧ କରିବା। କାହିଁକି?
ଆଦମଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସମାଧାନ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଅଛି। କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ। ସେ କାହା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଯୀଶୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ସେ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ଶିକ୍ଷକ? ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଆଉ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ପାପ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରେରିତ 7କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯୀଶୁ ରାଜା, ଯୀଶୁ ମସିହ, ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଦାଉଦ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପୃଥିବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରେରିତ 7:51 ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ଶକ୍ତ ଗରିବ ପୁଣି ଅସୁନତ ହୃଦୟ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୋଧ କରି କରି ଆସୁଛ ତମେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେପରି, ତୁମର ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମାନେ କ'ଣ? ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ତମେ ବି ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛ। 52 ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ତାଡ଼ନା କରିନଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗମନ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୋଧ କଲେ। ଦେଖ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ବୋଧ କଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ଆସିଲାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ମାରିଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ତୁମର ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ମାରିଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମାରିଦେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ। 54 ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ମର୍ମାହିତ ହେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ମଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆହୁରି ରାଗିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେଶୀ ରାଗିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି, ତାହା ସେ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସ୍ତିଫାନକୁ, 58 ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନଗରରୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରରେ ପଥର ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହା ଉପରେ? ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ଉପରେ। କାହିଁକି ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ଉପରେ? ମାନେ କ'ଣ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି? ଏଇଟା ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାହିଁକି? ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ମସିହ, ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ମାରିକି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ତ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନିଜର ଭୁଲକୁ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ସାଉଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିଫାନକୁ ମରାଯାଉଛି, ସେଠି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ନାମ କି ସାଉଲ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସାଉଲଙ୍କ ତଳେ ରଖୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସାଉଲ ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଉଲଙ୍କର ବିଚାର ଅନୁସାରେ, ସାଉଲଙ୍କର ଅନୁମତି ଅନୁସାରେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଉଲ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି କି? କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସାଉଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷମଣ ପାପ, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ସେ ପରଯୁଗରେ ବି କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଇ ପାପ ଏହି ସାଉଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ସାଉଲ ଦମେଶକରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ସାଉଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଉଲ ହେଲା। ପାଉଲ ହେଇଗଲେ ସେ। ତେଣୁ ଏହି ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ନଥାନ୍ତା, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯୁଗ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା।
ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲା। କଲସି 1:25-26 ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲା। ବାଇବେଲରେ ଆଦିଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହୋଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏହା ଯେହେତୁ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଗୁପ୍ତ ଥିବାର ବି କାରଣ ଅଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜିରିମିୟ, ଜିଜିକଲ, ଦାନିଏଲ, ଅବଦ୍ୟ, ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ୍, ଜନ୍ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୂର୍ବ ଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଲସିରେ ସେ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସୁସମାଚାର ବନ୍ଦ ହେଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାଧୁ ପାଉଲ କିଏ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ସେ କେବେ କ୍ଷମା ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପରେ ମସିହ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ରାଜି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦମେଶକରେ ଧରିଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରା, ନୂତନ ବିଷୟ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ପାଉଲ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ମୁଁ ମରବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଥିଲା। କାହିଁକି? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପରେ, ମସିହ ରୂପରେ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଯେ ବସିବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଲୋକ ଇହ ଯୁଗ ପରଯୁଗ କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇବା କଥା ନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବା କଥା ନଥିଲା, ଏ ସତ କଥା। ମୁଁ ନର୍କ ଯିବା ଲୋକ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ପାପ କରିଛି, କ୍ଷମା ନ ପାଇବା ପାପ ମୁଁ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପାପୀ। ହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ହେଲେ। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ପାପ ସେ କଲେ। ଖାଲି ଯେ ପାଉଲ ହେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ପାଉଲ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣାଗଲେ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ରାଜା ରୂପ ମାନ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦୟା, ଯାହାକି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ନଥାନ୍ତା, ପାଉଲ କେବେ ରକ୍ଷା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସେ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଅଭାବ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପାପୀ, ମାନେ ମୁଁ କ୍ଷମା ନ ପାଇବା ପାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଦଣ୍ଡରେ, ନର୍କରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦୟା ପାଇଲି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲି, ମୋ ଉତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଛି। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇବେ ଏବଂ ମୋ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇକି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ। ଆଉ ସେ ଏପ୍ରକାର ପାପ କଲେ ବି ଯଦି କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ପାପୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇବା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୁକ୍ତି ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଆଉ ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ପାଉଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି।
बड़ बड़ पापी मान मु दृष्टांत लिखाई कहीं मु भी जड़े बड़ पापी आउ दृष्टांत बोली ओडिया रे लिखाई इंग्लिश ले देखो पैटर्न बोली लिखाई पैटर्न माने कौन गोटे मोबाइल जहाँ पैटर्न आम पढ़ू पकाऊँ ना कि सेटा मोबाइल भितर को जब जनकर तुम्हें जीव चाहब देखा चाहब तार पैटर्न जानवा पड़ो तेबे हम अनुग्रह सुसमाचार जदि जानवा चाहते अनुग्रह द्वारा जदि परित्राण पाइबा चाहते तेबे आपणकर पैटर्न होती पाओ तांकर अनुगमन कले ही अनुग्रह पाई हम किंतु तांको पूर्व अनेक वाक्य अच्छी जहाँकि राज्यर सुसमाचार सेटा द्वारा परित्राण अनुग्रह समय हेब ना कहीं से माने पैटर्न नुहति अनुग्रह सुसमाचार पैटर्न बा दृष्टांत होती पाउल आपण मैंने ध्यान दे जदि शुणे बुझीपारे तेणु एठारे यही तिमोथी 1:16 अनुसार आम जदि कहवा ख्रीष्टंक स्वरूप मंडली एठार उत्पन्न होती आ ख्रीष्टंक स्वरूप मंडलीर प्रथम सदस्य होती पाउल तापर अन्य माने संयुक्त अटंती एटा बेसी स्वतंत्र एटा अन्य सुसमाचार सहित केबे भी मिसांतु नहीं ए प्रकार भूल केबे भी करंतु नहीं कहीं आम विनष्ट टाणी आनिबा अनुग्रह सुसमाचार रोम ठार फिलिमन भितर अच्छी सेतकी भितर बिना मूल्य जीशुंकर क्रूसर जीवन द्वारा जड़े धार्मिक होती आ पवित्र आत्मा विरोध में जाइथिबा व्यक्ति पाउल उद्धार प्राप्त हेले जहाँकि आम परी लोक मानक पई से उदाहरण पैटर्न भाव में कार्य करिसेंती मु आशा करुच्ची आज शिक्षा आपण मानकु भल लगी जदि भल लगी आपण माने शेयर सब्सक्राइब करिकी अधिक वाक्य शुणा निमंते और अनेक को जनवा निमंते मत सहयोग करूँ आसतु प्रार्थना करवा प्रेममय प्रभु धन्यवाद सुंदर समय देल पाउल कौन पाई प्रधान पापी कहले आम आज जापारू प्रकृत में आम सेमती मंद आम से दृष्टांत भाव में अनुग्रह समय एड़े बड़ भूल काम करते उद्धार पाइले जहाँकि आज आमको आशा दिए आम बड़ बड़ भयंकर लोक पापी हेले भी आमको तुम्हें उद्धार करियछ धन्यवाद ये अनुग्रह सुसमाचार पाई प्रार्थना जीशु नाम मागिलु आमे नमस्कार रोची।